علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی میزبان صدرہ نسیم اور میزبان شمع نذیر اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہیں. ناظرین کرام، ہم گناہ گاروں پر، ہم خطا کاروں پر، ہم سیاہ کاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار پھر کرم ہو گیا ہے. اور کرم کی انتہا کہ یہ ماہ اظہار، ماہ صبر اور ماہ ہمدردی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کیا، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں رحمتوں کا نزول ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن. ہم آپ کو آج 2 یکم رمضان ہے، دوسرا روزہ ہے آج، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے یہاں جو گیسٹ ہیں ہمارے پروگرام میں، تو ہم ان کا تعارف کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ عادل قادری صاحب موجود ہیں جو بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں ماشاء اللہ سے، آواز بہت اچھی ہے ان کی. اور ہمارے ساتھ ایان قادری موجود ہیں ماشاء اللہ سے. ایان قادری سوری، مجھے نام بھی تھوڑا سا ہو گیا. خیر، میں دعوت دیتی ہوں. سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم حمد باری تعالیٰ سے، اور میں چاہتی ہوں کہ عادل قادری صاحب ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں. بسم اللہ. صلاة والسلام على سيدي يا رب مولا
بہت ہی خوبصورت آپ نے ادا فرمایا ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی شمع نظیر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو السلام علیکم میری طرف سے، اور سب کو دوسرا روزہ مبارک، دوسرا رمضان مبارک. اللہ پاک اس رمضان میں ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے سب کو، ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو. جس کے گھر میں بھی جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اللہ پاک ان میں آسانیاں پیدا کرے. اور آج کل آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی بے روزگاری ہے، کتنے برے حالات ہیں. تو رمضان میں مطلب یہ کہ دیکھیں پہلے رمضان آتا تھا کتنی گہما گہمی ہوتی تھی اور کتنا اچھا لگتا تھا. ابھی آپ باہر جا کے دیکھیں آج دوسرا روزہ ہے، کس طرح سے لوگ زیادہ تر پریشان نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے کیونکہ اتنی زیادہ بے روزگاری ہے، اتنے زیادہ حالات خراب ہیں. ہمارے امیر تو امیر، غریب کا بھی برا حال، مڈل کلاس کا بھی برا حال. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح آپ نے کہا. ایسے ہی ہے کیونکہ پہلے جو ایک تھا، ایک ہماری رونق ہوا کرتی تھی پہلے، اس طرح سے اب نہیں دیکھا جا رہا ہے اس رمضان. اور بس ہمیں رمضان کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس میں ہمیں کیا کیا آسانیاں نہیں ہیں نا. پہلے کبھی آسانیاں ہوتی تھی رمضان میں خرید کے لیے، آسانیاں دیکھی جاتی تھی کم سے کم. لیکن ابھی آپ جائیں مطلب کہتے ہیں کہ کم قیمت ہوگی، آپ جائیں کہیں بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے. رمضان میں دگنا کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس رمضان میں لوٹا جاتا ہے. جی بالکل، اور یہ غلط بات ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. رمضان میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے. اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا احترام والا مہینہ ہے، لیکن ہم یہاں پہ بھی بینیفٹ سوچتے ہیں کچھ اور. ہر چیز میں بالکل نفع کچھ اور سوچتے ہیں. مطلب یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی آخرت سنواریں. آخرت سنوارنے والے کام نہیں کرتے، دنیا میں صرف بینیفٹ سوچتے ہیں ہم لوگ. فکرہ میرے خیال میں مزید آگے پروگرام پھیلانا. جی ہم آگے کرتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور میرے خیال میں جو ہماری رنگی ناطفاں ہیں ان میں سے آپ کسی کو بلائیں. جی میں چاہتی ہوں کہ میں، آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ آئزہ. جی آئزہ، آپ مجھے کچھ سنائیں گی؟ اچھا سا کچھ سنا دیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں مائک ہے وہیں دے دیں. ہاں آؤ گی وہیں بیٹھو گی. چاہیے بس میں یاد خدا میں دن اور رات روز نمازیں ہم دورنا. یاد خدا میں دن اور رات روز نمازیں ہم دورنا. اور لگ کر قرآن ہے، یہ نور رمضان ہے، یہ نور رمضان ہے، نور رمضان ہے، یہ نور رمضان ہے. ہر مسجد میں ہے رونق ہے، اس قیادت کیسا اللہ نے بخشا ہے. رحمت کا مہینہ ایسا، کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب، سب کو کر دیتا ہے غریب. وہ اچھا انسان ہے، یہ نور رمضان ہے، یہ نور رمضان ہے، نور رمضان ہے، یہ نور رمضان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے عدنان صاحب سے کچھ بات کرتے ہیں مزید. آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی جی بالکل. ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے گئے. ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے گئے. ان کی
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جن کے ذکر اللہ اس کے رسول کے دل منور نہیں ہوتے، ذکر سے منور نہیں ہوتے، تو ان کو چلتا پھرتا مردہ کہا گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، اگر تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. یعنی حضور کا ذکر کرنے والوں کے دل جلا دیے جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے. کیا بات ہے. اچھا جیسے عادل بھائی آپ ماشاء اللہ ثنا خواہ ہیں، آ کر کی ثنا خوانی کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بھی اس چیز کو شیئر کریں کہ ہمارے ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے نعت خواہ ہیں اور بہت خوبصورت بہت مقدس مطلب یہ فیلڈ ہے، لیکن آپ نے بہت سے نیو آنے والوں کو دیکھا ہے جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ کس طرح پڑھ رہی ہوتی ہیں. ابھی ایک ثنا خواہ ہے جو ٹک ٹاک پہ میں نے ان کو دیکھا تھا، مطلب بڑا برا سا ان کا انداز تھا پڑھنے کا اور کافی وائرل ہوئی. ابھی بالکل میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. لیڈیز ہیں وہ اور کراچی سے ہیں، دوسری سٹیز سے. تو مطلب ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں مسئلہ ایسا ہے کہ جب نعت خوانی پروفیشنل بن جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. بالکل. تو اب یہ تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کہ ہمارے سننے والے بھی اسے مطلب پروموٹ کرتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ عموماً مجھ سے سوال ہوتا ہے اور میں اس کا بارہا جواب دیتا آیا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ نعت خواہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو بلانا چھوڑ دیں. لیکن آپ نے بلانا بھی اسی کو ہے. جب آپ نے بلانی اس کو ہے تو پھر غلطی تو آپ کی ہوگی نا، اس کی تھوڑی ہے. وہ تو وہ پیش کر رہا ہے جو آپ سننا چاہتے ہو. آپ سننا چھوڑ دیں، وہ سنانا چھوڑ دیں. ایک مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے. کسی چیز پہ پابندی رکھتی ہے ہمارے ملک میں. ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک ماوا ہے جو ہمارے کھایا جاتا ہے، اس پہ پابندی لگتی ہے. آپ دیکھیں جس چیز پہ پابندی لگتی ہے نا ہمارے ملک میں وہی چیز زیادہ بکتی ہے. ایسا ہی ہے ہمارے نعت خوانی میں جو انداز پہ زیادہ جو ہے آبجیکشن کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے، سب نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہی انداز اپناتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اس سے پبلسٹی ہوگی، ان کا نام وائرل ہوگا. یہ معاملہ بالکل ایسے ہی. لیکن اچھے پڑھنے والے بھی موجود ہیں الحمدللہ. اچھا پڑھنے والے بھی موجود ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ نام کے پیچھے بھاگا جاتا ہے. تو جب آپ نام کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزوں کا فیس کرنا پڑتا ہے. آپ ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دیں کہ جو محفل نعت کے ادب کے خلاف چلتے ہیں، تو انشاءاللہ سب کچھ درست ہو سکتا ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے بہت اچھی بات کی. اس حوالے سے آگے چلتے ہیں اور رمضان کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم. ناظرین کرام، رمضان تقویٰ اور خود احتسابی کا مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال درست کرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان صبر شکر کا درس دیتا ہے کیونکہ روزہ ہمیں فکر اور دوسروں کی مدد کرنے کا احساس دلاتا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور روزہ بھی کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور میں چاہوں گی کہ چلے کوئی بات نہیں، ہم کنٹینیو کریں گے. ہم بچوں سے چاہیں گے کہ بیٹا آپ ہمیں کیا سناؤ گے؟ آپ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ. چلو شاباش شاباش، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ. آپ ہاں آپ آ جاؤ. کیا سناؤ گے آپ ہمیں؟ کیا سناؤ گے؟ سنا ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. اس میں روزہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے. اس میں روزہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے. اس میں ناز
मनी इधर आ जाओ, इधर से घूम कर आओ बेटे। मैं चाहूँगी कि ये आप बच्ची को गिफ्ट की बेटे सामने देखो, सामने देखो। ये बच्ची की तरफ छोटा सा, हमारी तरफ से बच्ची के लिए छोटा सा गिफ्ट है। बैठ जाओ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं इन मासूम बच्चों की, और ऐसे बच्चे भी बहुत कम ही नज़र आते हैं जो इतनी नज़्म ज़ब्त के साथ बैठे हैं और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ के भी मालिक हों। माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये इतना एक दिन अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और हमारे मुल्क को फॉर्म करेंगे। जी सिद्रा कहना चाहिए। जी ना तो भी आप ही कुछ मैं ही कुछ बोलूँ। आज ये सिद्रा हमारी ना थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है और सिद्रा का ये पहला प्रोग्राम है, और ये लाजमी सी बात है कि जब हम लाइव कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ तो हो रही होती हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ना इंसान होता है ना इंसान के काम होते हैं। मुकम्मिल ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, क्योंकि मुकम्मिल काम भी उसी के हैं। दुनिया बनाई है उसने, देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत दुनिया है, हर चीज़ अपनी जगह परफेक्ट है। अगर हम इंसान को भी देखें तो कहीं से कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ भी उसकी देखें अल्लाह की बनाई हुई तो कोई कमी नहीं है। हम इंसान जो चीज़ें बनाते हैं उनमें कमी रह जाती है। तो मेरे ख्याल में कि अगर ये कंफ्यूज हो, मैं कंफ्यूज हूँ या ये बच्ची कंफ्यूज हो, तो मेरे ख्याल में हमें इन लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है कि ताकि ये लोग मज़ीद आगे बढ़ सकें, ना कि पीछे जाएं। जी आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं दोबारा आपसे दरख्वास्त करूँगी। आप भी लगता है कंफ्यूज हो गए। जी आदिल भाई आप सुनाना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल सुनाएंगे। बिल्कुल वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जहाँ दे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हर ज़लाने ये दुल्हन से अपनी। जहाँ दे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हर ज़लाने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा सिग़र जो एड़ी रगड़े कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर। वो नन्हा सा सिग़र जो एड़ी रगड़े कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर।
चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। कहा जब नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। कहा जब नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत जहाँ सर कटाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चाँद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। ये थे आदिल तानी भाई, बहुत माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। प्लीज जरा कुछ कहना चाहिए आप? जी मैं कुछ थोड़ी सी और गुफ्तगू करना चाहूँगी रमज़ान के महीने के हवाले से। इरशाद रब्बानी है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये सुनते ही दिल में एक रहमतों और बरकतों पैदा हो जाती है। अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना आ गया है। मेरे रब की रहमतें हमा वक्त होती हैं, लेकिन वो माह मुक़द्दस कि जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को ये राह किताब हिदायत अदा की। फरमाया कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में और लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इस कुरान को हमने नाज़िल फरमाया। इरशाद रब्बानी है कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और लोगों के लिए वाज़ेहा निशानियाँ और दलीलें हैं। हक़्क़ुल बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब है। बस तुम में से जो रमज़ानुल मुबारक को पाए तो बस उसे चाहिए कि रोज़े रखे। इतना मुबारक महीना कि अल्लाह की रहमत का महीना जो साल सिर्फ एक ही बार हमें अता होता है। अल्लाह ने ईमान की दौलत अदा फरमाई और इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये रमज़ान भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है नाज़रीन कराम कि इस पर भी शुक्र अदा कर खुदा हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये बरकतें और रहमतों वाला महीना हमें अता फरमा रहा है। अच्छा, जैसा कि अभी आपकी मतलब कि आप अभी फरमा रही थी, इसमें ये था ना कि हमें रमज़ान में रोज़ा मतलब ये के रखना चाहिए, लेकिन हमने ज़्यादातर जो देखा है रोज़ा अगर घर में एक कहे ना तो वह एहतमाम इस तरह होता है कि रमज़ान जैसे कि खाने का नाम है,
अगर आप इफ्तार को देखें और एहतमाम को देखें, ऐसे लगता है हमने रोज़े नहीं रखना, हमने सिर्फ और सिर्फ खाना खाना है। पकौड़े समोसे बेशक खाते तो हैं आम तौर पे भी, रमज़ान में भी खाते हैं और ऐसा लगता है कि रमज़ान की सौगात है। तो मतलब हमारे जहन में ये तस्वुर क्यों है? असल में रमजान जो है इबादत का महीना है, खाने का महीना है। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ, इसको खाने का महीना बना दिया और इबादत का महीना नहीं बनाया। हमें चाहिए कि हमारी जो घर मतलब रमजान आने से पहले ही ना बस एक जहन में ये तस्वुर होता है कि हमने सामान भरना है लोगों के, ये होता है कि हमने राशन लेकर जमा करना है, तो राशन भरना है, तो मतलब चीज़ों का बहुत से मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं जो किचन के होते हैं, तो उसमें बस ये होता है पकौड़े समोसे बनाने, तो फ्रूट बेनतहा, हालांकि हम ये सारी चीज़ें पूरा साल ही खाते हैं, मतलब हम इबादत की तरफ तवज्जो नहीं होती हमारी, सिर्फ खाने की तरफ होती है। ऐसा क्यों लोगों के ध्यान में ये चीज़ क्यों रहती है? असल में एक इसको कहने की एक रस्म चलती हुई आ रही है, वो चलती हुई आ रही है जिसकी वजह से हमारा एक जहन बन गया खाने पीने का। सहरी हो या अफ्तारी हो, जब तक वो हमारे हलक तक ना पहुंच जाए तो हमें सुकून नहीं मिलता। हमारी जो घर की खवातीन होती हैं, हमें चाहिए हम उनको इबादत का मौका दें। वो बेचारी जोहर के बाद अगर किचन में घुसती हैं तो वो पकाते पकाते मगरिब हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी खवातीन को मौका दें इबादत का। बात सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज है, अगर हम अपने बचपन को देखें और अब में देखें तो बहुत फर्क है। हमारे बचपन में ऐसा नहीं था, हमारी भी मतलब वालदा लेके चलती थी, एहतमाम होता था, लेकिन इस तरह नहीं, लेकिन ज्यादातर तवज्जो इबादत पर होती थी। कुरान पाक कंप्लीट करना है और रोजे रखने पूरे, मतलब इस तरह तवज्जो इस तरफ होती है कि आपने पढ़ना है करना है। पहले के लोगों की जो है ना सोच, वो सिर्फ इबादत में हुआ करती थी। आपकी जो सोच हो गई ना, वो सिर्फ खाने के नाम की हो गई। बिल्कुल मैं यही मतलब इस तरह से ये जो सोचे इस तरफ क्यों जा रही है कि हमारी खुद की गलती है। यानी कि हम सब खुद गलत हैं। हाँ, सबको कहेंगे आप किसी खास को। असल में मसला ये है कि असल जो मकसद है ना हमारा, एक होता है ना खास बिगाड़ की वजह क्या है, असल वजह ये है कि बोलने में तो बड़ा कड़वा अल्फाज है, लेकिन हकीकत यही कि हम सब इल्म दीन से दूर हैं, जिसकी वजह से हमने जिस चीज की अहमियत थी वो खो दी। मिसाल के तौर पे अगर कोई उम्रे में जाता है या हज पे जाता है तो वो उम्रा कम करता है, सेल्फियां ज्यादा बनाता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ रमजान में इबादत कम होती है, खाने ज्यादा खाए जाते हैं, मेन्यू सिलेक्ट हो रहे होते हैं कि सेहरी में क्या बनेगा, इफ्तारी में क्या बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम पुराने दौर में चले जाएं, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे बुजुर्गान दीन हुआ करते थे, हमारे अबा और अजदाद हुआ करते थे, वो इबादत पे ज्यादा जोर देते थे, खाने पे नहीं देते थे। लेकिन हमने दौर हाजा ऐसा बना दिया जो हमारा दौर है कि हम इबादत की तरफ तो नहीं जाते, हम लोग खानों की तरफ जाते हैं। और हम ये समझते हैं कि रमजान खाने का नाम है। रमजान खाने का नाम है, बल्कि रमजान इबादत का नाम है। सीखने को मिलता है, खाने की नई नई डिशें सीखने को मिलती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इबादत की तरफ मैंने वही कहा कि इल्म दीन की कमी है हमारे अंदर। असल चीज है इल्म दीन की। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक मैकेनिक है, वो जब काम सीखता है तो उस काम की उसको नॉलेज होती है, ठीक है, किसी भी हवाले से देख रहे, कोई डॉक्टर हो या कुछ भी हो। अब हम रमजान तो आ जाता है, लेकिन हम उसके मसाइल नहीं सीखते, उसमें होता क्या है हमें नहीं पता कि रमजान में होता क्या है। हमें ये नहीं पता कि हमें वजू कैसे करना है रोजे की हालत में, हमें गुस्ल कैसे करना है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, जो हमें सीखनी चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमने मकसद फौत कर दिया, हमने मकसद फौत कर दिया। इल्म दीन से तो दूरी है, साथ साथ उलमाओं के साथ बैठने में भी लोग नफरत समझते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। आजकल लोग जो है ना, बस चंद लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं, जो बैठ रहा है सिखा रहा है, ठीक है, उलमाओं के पास जाने ही नहीं पूछने के लिए। अभी वो देखे ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो फितना सबसे बड़ा, वो कितने बड़े फितने के काम कर रहा है, कभी वो वलियों पे भौंक रहा है, कभी वो सहाबाओं पे भौंक रहा है, कभी वो। तो ये हमारे अंदर खुद की गलतियां हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को सुनते ही क्यों हैं। उलमा क्या खत्म हो गए हमारे पास? सही लकीदा अहले सुन्नत व जमात वालों को सुने तो हमें सही चीज की राह वही लोग दिखाई देते। असल चीज ये कि इल्म दीन हासिल करें और मसाइल सीखें। जब आप मसाइल सीखेंगे,
آپ دینی تعلیم حاصل کریں گے، بھلے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے جی ہیں بالکل، وہ ایک الگ بات ہے، بالکل، آپ میں کسی یہی بھی کہنا مسلک سے چاہ تعلق رہی ہوں رکھتے ہیں، کہ آپ جی بالکل، مسائل سیکھیں، اپنے علماء کی صحبت میں جائیں، مسائل سیکھیں، میں جب آپ بات مسائل ہے سیکھیں کہ گے تو آپ ہمیں کو عبادت سے دنوں دوری نہیں ہونی جی چاہیے۔ بالکل ہمیں دنوں کی اہمیت معلوم ہوگی، ہمیں رمضان کی بھی اہمیت معلوم ہوگی، ہمیں باقی عبادات کی بھی اہمیت معلوم ہوگی، جب ہم اہل علم کے پاس جا کے بیٹھیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، ان سے مسائل سے پوچھیں گے نہیں بلکہ مسائل سیکھیں گے۔